ओम शांति 5 फेब्रुआरी 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे बाबा तुम मानकु रावण राज्य मुक्त करी सद्गति देबा पाई नरकवासी मानकु स्वर्गवासी करिबा पाई आसीछंती। बाबा तुम मानकु रावण राज्य मुक्त करी सद्गति देबा पाई नरकवासी मानकु स्वर्गवासी करिबा पाई आसीछंती। बाबा काहींकी आछंती? आमे समस्ते एबे जो पतित भ्रष्ट नरकवासी बनी जाइछे ए नरकवासी मानकु स्वर्गवासी करिबा पाई एवं आमानकु रावण राज्य मुक्त करी गति सद्गति मुक्ति जीवन मुक्ति देबा पाई परम पिता परमात्मा परम धामरु संगम जुगरे आसीछंती। प्रश्न बाबा तुम भारतवासी पिला मानकु केउ कथा स्मरण कराई देउछंती? बाबा तुम भारतवासी पिला मानकु केउ कथा स्मरण कराई देइछंती? उत्तर हे भारतवासी पिला माने तुमे माने स्वर्गवासी थिल। आजी ठारू 5000 वर्ष पूर्वरु भारत स्वर्ग थिला। हीरा नीला खचित सुनार महल थिला। तुमे माने सारा विश्वर मालिक थिल। पृथ्वी आकाश सबु किछि तुमर थिला। भारत शिव बाबांक द्वारा स्थापना करा जाइथिबा शिवालय थिला जेउठारे पवित्रता थिला। एबे भारत पुनर्बार सेही भली हेबाकू जाउछि। को भली कि जेउठी सुख शांति पवित्रता समृद्धि निरोग स्वास्थ्य कंचन काया सबु किछि थिला सेही भली शिवालय बा स्वर्ग हेबाकू जाउछि। गीत अछि नयनहीन को राह दिखाओ प्रभुजी। जे आमे समस्ते एठी ज्ञान नेत्रहीन हे प्रभु आमको आसी ज्ञान नेत्र प्रदान करंतु। ओम शांति। मिठा मिठा रुहानी पिला माने अर्थात आत्मा माने एही गीत सुनिले ए कथा किए कहिले? आत्मा मानकर पिता परमात्मा कहिले। तेबे आत्मिक पितांकु आत्मिक संतान माने कहउछंती हे बाबा तांकु ईश्वर मध्य कुहा जाउछि एवं पिता मध्य कुहा जाउछि। केउ पिता? परम पिता। कारण पिता तो दुई जण अछंती, जणे लौकिक अन्य जणे पारलौकिक। जणे शरीरर पिता आउ जणे आत्मार पिता। लौकिक पितांकर संतान माने पारलौकिक पितांकु डाकुछंती। हे बाबा आच्छा सेही बाबांकर नाम कौन? शिव। सिए तो निराकार अटंती। तांकर पूजा हेउछि। तांकु कुहा जाए सुप्रीम फादर अर्थात परम पिता। लौकिक पितांकु सुप्रीम कुहाजिब नाही। सर्वोच्च तथा समस्त आत्मा मानकर पिता केवल जणे ही अटंती। समस्त जीवात्मा माने सेही पितांकु स्मरण करुछंती, किंतु आत्मा माने एही कथा को भूली जाइछंती जे आमर पिता किए। डाकुछंती हे ईश्वर पिता मु नयनहीन मोते नयन दिय। तेबे मु निजर पितांकु अर्थात आपणकु चिन्हि पारिबे। मोते ज्ञान नेत्र प्रदान करंतु पिता मु जहा द्वारा आपणकु अनुभव करि पारिबे, चिन्हि पारिबे, जानि पारिबे। आमको भक्ति मार्गर धक्का खाइबारु मुक्त कर। सद्गति पाइबा पाई तृतीय नेत्र प्राप्त करिबा पाई बाबांक सहित मिसिबा पाई डाकुछंती। काहींकि ना बाबा कल्प कल्प आसी भारत को स्वर्ग करुछंती। एबे तो कली जुग परे पुणी सत्य जुग आसीब। वर्तमान पुरुषोत्तम संगम जुग बेहदर बाबा आसी जेउ माने पतित भ्रष्टाचारी होई जाइछंती सेमानकु पुरुषोत्तम करुछंती। एही लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम थिले एवं एही भारत रे ही थिले। एठारे लक्ष्मी नारायणकर राजवंशर राजुती थिला। आजी ठारू 5000 वर्ष पूर्वे सत्य जुगरे
ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏ କଥା ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଭାରତବାସୀମାନେ ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଥିଲ। ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ନର୍କବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ହୀରା ଲୀଳା ସୁନାର ମହଲ ଥିଲା। ଭାରତର ବହୁତ ମହିମା ଥିଲା। ଏବେ ତ କିଛି ବି ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀମାନେ ହିଁ ଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ମଧ୍ୟ ପରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜ ପରିବାରର ଥିଲ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜ୍ୟ କେବେ କରିଥିଲେ? ସେମାନେ କିପରି ରାଜ୍ୟ ପାଇଥିଲେ ଏ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନା। ଶିବଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଭାରତବାସୀ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପତିତ ଅଟୁ। ତେଣୁ ହେ ପତିତ ପାବନ ବାବା, ଆମକୁ ପାବନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସ। ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ଦୁଃଖରୁ ଏବଂ ଏହି ରାବଣର ରାଜ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କର। ତେଣୁ ବାବା ହିଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ବାପୁଜୀ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଆମକୁ ପୁନର୍ବାର ରାମ ରାଜ୍ୟ ଦରକାର। ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ଯାହାକି ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି ତାହା ପୁଣି ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏବେ ନର୍କବାସୀ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ତାହା ତ ତୁମେ ଦେଖୁଛ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ନର୍କ, ଆସୁରୀ ଦୁନିଆ। ଏହି ଭାରତ ଦିନେ ଦୈବୀ ଦୁନିଆ ଥିଲା। ବାବା ଏବେ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛ। 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ନୁହେଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଶାନ୍ତିଧାମର ନିବାସୀ ଅଟ। ଏଠାକୁ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ତୁମେମାନେ ଏଠାରେ 84 ଜନ୍ମ ପାଠ କରି ସାରିଛ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ତ ନିଶ୍ଚିତ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। 84 ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ବେହଦର ବର୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବେହଦର ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ବାବା ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାନଙ୍କରେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ଅଧା କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା ସେତେବେଳେ କେହି ଜଣେ ବି ପତିତ ନଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗରେ କେହି ଜଣେ ପତିତ ନାହିଁ, ଆଉ ନର୍କରେ କେହି ଜଣେ ପବିତ୍ର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ଜଣେ ବି ପବିତ୍ର ନାହାନ୍ତି। ଏହା ତ ପତିତ ଦୁନିଆ। ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ବାଚ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସିଏ ତ ଗୀତା ଶୁଣାଇ ନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କି? ନାହିଁ ନା। ଭାରତବାସୀ ନିଜର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ କୌଣସି ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଧର୍ମ ତ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ଉଭୟକୁ ମିଶାଇ କୁହାଯାଉଛି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ବା ଟିଟିଜିମ୍। ସେଠାରେ ଦୁଃଖର ନାମ ନଥିଲା। 21 ଜନ୍ମ ତୁମେମାନେ ସୁଖଧାମରେ ଥିଲ। ତାପରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ହିଁ ହେଉଛି ତଳକୁ ଖସିବାର ମାର୍ଗ। ଭକ୍ତିକୁ ରାତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନକୁ ଦିନ କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ହେଉଛି ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ଶିବରାତ୍ରି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଶିବ ବାବା କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିରେ ରାତ୍ରି ହୋଇଯାଏ। ଭାରତବାସୀ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବାବା ଆସନ୍ତି। ଏବେ ତ କଣ୍ଢେଇ ପୂଜା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି।
भक्ति मार्गर एही शास्त्र सबु मध्य तैयारी हेब केतेबेले ना द्वापर जुगरे पुनः तैयारी करिवे पुनः बनैबे। एही ड्रामार चक्र को अर्थात सृष्टि चक्र को मध्य बुझिबाकु हेब। शास्त्र मानकरे एही ज्ञान नाही। परमात्मा एही समय रे जो आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करूछंती से ज्ञान भक्ति मार्गर कौनसी पुस्तक रे शास्त्र रे नाही। ताहा हेला भक्तिर ज्ञान भक्तिर फिलोसफी ताहा कौनसी सद्गति मार्गर ज्ञान नुहे। बाबा कहउछंती मु आसी तुमको ब्रह्मा का द्वारा यथार्थ ज्ञान सुनाउछि। तांकु डाकुछंती मध्य कहउछंती आमको सुख धाम शांति धामर रास्ता देखाओ। बाबा कहउछंती आजि ठारू 5000 वर्ष पूर्वरु सुख धाम थिला जेउठी तुमे सारा विश्व उपरे राजत्व करुथिल। सेतेबेले सूर्यवंशी कुलर राज्य थिला। बाकी सबु आत्मा माने शांति धामरे थिले। सेठारे अर्थात सुख धामरे 9 लक्षर गायन अछि। तुम मानकु आजि ठारू 5000 वर्ष पूर्वरु मु बहुत साहुकार करी जाइथिली। एते धन देइथिली तुमे माने से सब को केउठी हराइल। बाबा कहले मु तुमको एते संपत्ति देइथिली से सब को तुमे माने केउठी हराई देल। तुमे केते साहुकार थिल। भारत भली आउ केही होई परिबे नाही। भारत को ही सुनार भारत कह जाए। से इंग्लैंड अमेरिका जापान सेगुड़ा को सुनार जापान बा सुनार चाइना बा सुनार अमेरिका कह जाए नाही। भारत ही सबुठारु श्रेष्ठ भूखंड अटे। वास्तव रे यह समस्तंकर तीर्थ स्थान अटे। काहींकि ना यह पतित पावन बाबांकर जन्म स्थान प्रभु पितांकर दिव्य अवतरणर भूमि तांकर बर्थ प्लेस। एठारे जेते भी धर्मावलंबी अछंती बाबा आसी समस्तंकर सद्गति करूछंती। तेबे सेही रावणर राज्य केवल लंकारे नुहे सारा सृष्टि उपरे रहिछि। समस्तंक भितरे 5 विकार प्रवेश करिछि। जेतेबेले सूर्यवंशींकर राज्य थिला सेतेबेले एही विकार नथिला। भारत संपूर्ण निर्विकारी थिला। एबे संपूर्ण विकारी होई जाइछि। सत्य जुगरे दैवी संप्रदाय थिला। सेही माने पुणी 84 जन्म भोग करी वर्तमान आसुरी संप्रदाय होई जाइछंती। पुणी सेही माने दैवी संप्रदाय हेबाकू जाउछंती। भारत बहुत साहुकार थिला एबे गरीब होई जाइछि। सेथिपाई भिक मागुछि अर्थात समस्तंक ठारू सहयोग नेउछि। बाबा कहउछंती तुमे माने केते साहुकार थिल। तुम मानकू जे सुख मिलुछि ताहा काहाकू भी मिली परिबो नाही। तुमे माने सारा विश्वर मालिक थिल। पृथ्वी आकाश सबु किछि तुमर थिला। बाबा एबे से सब कथा स्मरण कराई देउछंती। काहेकि ना भूली जाइछंती विस्मरी जाइछंती। भारत शिव बाबांक द्वारा स्थापना होइथिबा शिवालय थिला। सेठारे पवित्रता थिला। सेही नुआ दुनिया रे देवी देवता माने राजत्व करुथिले। भारतवासी एकथा मध्य जानी नाहंती जे राधा कृष्ण का भितरे कौन संबंध थिला। 2 जण अलगा अलगा राजधानी रे थिले। पुणी स्वयंवर परे लक्ष्मी नारायण हेले। एही ज्ञान कौनसी मनुष्य मानक निकटरे नाही। आपण जहाकू भी पचारिबे जे राधा कृष्ण एवं लक्ष्मी नारायण का भितरे संबंध कौन केही कहि परिबे नाही। काहेकि ना काहाकू भी जणा नाही जे राधा कृष्ण किशोर किशोरी अवस्थार नाम एवं लक्ष्मी नारायण तांको युवा पीढ़ीर युवा अवस्थार नाम। स्वयंवर परे श्री राधा श्री कृष्ण को श्री लक्ष्मी श्री नारायण कहा जाए एवं तांकर जुगल रूप को विष्णु कहा जाए। एही ज्ञान कौनसी मनुष्य मानक पाखरे नाही। परम पिता परमात्मा ही ज्ञानर सागर अटंती। से ही तुमको एही आत्मिक ज्ञान देउछंती।
ଏବଂ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ମୁଁ ତୁମର ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହି ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେମାନେ ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ତୁମେମାନେ ଏଠାକୁ ପତିତରୁ ପାବନ ବା ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସୁଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହେଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରୁ ହିଁ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ରାବଣ କୌଣସି ଜଣେ ସୀତାକୁ ଚୋରି କରି ନଥିଲା। ତୁମେ ସବୁ ଭକ୍ତି କରୁଥିବା ଭକ୍ତିନୀ, ଯିଏକି ରାବଣର ପଞ୍ଜା ଭିତରେ ଅଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ସୃଷ୍ଟି ପାଞ୍ଚ ବିକାର ରୂପୀ ରାବଣର କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଏହି ଶୋକ ବାଟିକା ଭିତରେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଦୁଃଖରେ ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି, ଶୋକ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି ସେଥିରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱର୍ଗ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ବହୁତ ଅଛି ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆ ହିଁ ନର୍କ ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ପତିତ। ସେଥିପାଇଁ ଗଙ୍ଗାରେ ଯାଇ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ପତିତ ପାବନୀ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ପାବନ ତ କେହି ହେଉନାହାନ୍ତି। ପତିତ ପାବନ ତ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି, ନଦୀମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ଭଲେ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କଲେ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଧୌତ ହୋଇଯିବ ବା ଶୁଦ୍ଧ ନିର୍ମଳ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ନୁହେଁ ନା। ଏସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ହିଁ ଆସି ଏହି ସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଏକଥା ତ ଜାଣୁଛ ଯେ ଜଣେ ହେଲେ ଲୌକିକ ପିତା, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହେଲେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଅଲୌକିକ ପିତା ଏବଂ ସିଏ ହେଲେ ପାରଲୌକିକ ପିତା ଶିବ। ତେବେ ତିନି ଜଣ ପିତା ହେଲେ ନା। ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତି କଳ୍ପରେ ଥରେ ଆସି ବାବା ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମା ହିଁ କହିଥାଏ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ନେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। କୌଣସି ଦେହଧାରୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକର ଶେଷ ସମୟ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅମର ଲୋକର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ବାବା କହିଲେ ଏଟା ସେଇ ମହାବିନାଶର ସମୟ। ଇଏ ହେଉଛି ଏହି କଳି ଯୁଗର ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକର ଶେଷ ସମୟ, ଯେତେବେଳେ କି ଅମର ଲୋକର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ବାକି ଅନେକ ଧର୍ମ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା। ପୁଣି ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ରାମ ସୀତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାରା ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମର ସ୍ଥାପନା ବାବା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ କେବେ ବି ସଦ୍ଗତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଗୁରୁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ପୁଣି କୁହନ୍ତି ବୁଡ଼ିଯା ବୁଡ଼ିଯା। ବହୁତ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ଖୁଆନ୍ତି ପିଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଖାଇଥାନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜକମାନେ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ୍ଢେଇ ପୂଜା। ଦୁନିଆରେ କେତେ ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି, ତେବେ ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ବୁଝାଇବ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ହେଲ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛ। ଏବେ ତ ରାଜଧାନୀର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଜା ତ ବହୁତ ହେବେ। କୋଟିକରେ କେହି ଜଣେ ରାଜା ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ କୁହାଯାଏ ଫୁଲର ବଗିଚା। କଳି ଯୁଗକୁ କୁହାଯାଉଛି କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ, ତା ଅପୋଜିଟ୍। ଏବେ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ।
ଏହି ଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ନୁହେଁ। କେବଳ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀକୁ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବା ପବିତ୍ରତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳୁଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ, କାରଣ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଏ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେହି ବି ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରଚନା ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ପରମାତ୍ମାକୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କୁହାଯିବ ତେବେ ତ ସମସ୍ତେ ପିତା ହୋଇଗଲେ, ତେବେ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାର ଅଧିକାର ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ବାବା ତ ଆସି ସବୁ ସନ୍ତାନକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ 84 ଜନ୍ମ ସେହିମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର କେତେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ? ଅତି ବେଶୀରେ 40 ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ। ଏହିଭଳି ହିସାବ କରାଯାଉଛି। ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କେତେ ଧକ୍କା ଖାଉଛି, ଏଣେ ତେଣେ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଆଉ ଧକ୍କା ଖାଇବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ କେବଳ ଜଣେ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା। ଏହା ହେଉଛି ପତିତ ପାବନ ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ତୁମର ଆତ୍ମା ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ନିର୍ଲେପ। ଆରେ ଆତ୍ମାକୁ ତ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଭଲ ବା ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିଥାଏ। ଏବେ ତୁମର କର୍ମ ବିକର୍ମ ହୋଇଯାଉଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କର୍ମ ଅକର୍ମ ହୋଇଯାଏ। ସେଠାରେ ବିକର୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ। ଏସବୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ବୁଝାଇବାର କଥା। ବାବା କହିଲେ ଏସବୁ କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅକର୍ମ, କଳି ଯୁଗରେ ବିକର୍ମ, ଯାହା ବି କଲେ ହୋଇଯାଏ ବିକର୍ମ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ବୁଝାଇବାର କଥା। ସେଠି ଅକର୍ମ କାହିଁକି ନା ତାହା ହେଉଛି ସୁଖଧାମ, ଦୈବୀ ଦୁନିଆ, ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ 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 ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ହୋଇ ଫୁଲର ବଗିଚା ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟଯୁଗ ସ୍ଥାପନା କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଖରାପ କର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ହୋଇ ଫୁଲର ବଗିଚା ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟଯୁଗ ସ୍ଥାପନା କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଖରାପ କର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ, କୌଣସି ଦେହଧାରୀଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ, କୌଣସି ଦେହଧାରୀଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ବରଦାନ, ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତି ଜୟ ପରାଜୟରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ସମାନ ରଖୁଥିବା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବ। ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତି ଜୟ ପରାଜୟରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ସମାନ ରଖୁଥିବା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ଥିତି ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତି ଜୟ ପରାଜୟ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମାନତା ରହିଥାଏ। ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଚେହେରାରେ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଦୁଃଖର ତରଙ୍ଗ ଦେଖାଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୁଖର ବା ହର୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାର ତରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉ।
ନିନ୍ଦା ଶୁଣୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେଉ ଯେ ଏହା ନିନ୍ଦା ନୁହେଁ, ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିକୁ ପରିପକ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ମହିମା ଯୋଗ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ ଏହିଭଳି ମହାନତା ଏହିଭଳି ସମାନତା ରହିବ, ତେବେ କୁହାଯିବ ବାବାଙ୍କ ସମାନ। ମନ ଭିତରେ ଟିକିଏ ବି ଏଭଳି ସ୍ମୃତି ନ ଆସୁ ଯେ ଇଏ ମୋର ଶତ୍ରୁ ଅଟେ ବା ଗାଳି ଦେବା ବାଲା ଅଟେ ବା ମୋର ମହିମା କରିବା ବାଲା ଅଟେ। ଯେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଯେଉଁଭଳି, ଯିଏ ମିତ୍ରତା ବା ଆମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ଭାବ ରହୁ। ତାହା ହେଲେ ବାବା କହିଲେ ଯେ ଯିଏ ନିନ୍ଦା କଲା ଆମେ ଭାବିବା ଇଏ ମହିମାର ଶବ୍ଦ, ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଇଏ ମୋର ବହୁତ ମହିମା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏପରି ନ ହଉ ଯେ ଇଏ ମୋର ପ୍ରଶଂସକ, ଇଏ ମୋର ନିନ୍ଦୁକ। ନିନ୍ଦୁକ ମତଲବ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତାର ଭାବନା ରଖିବା। ବାବା କହିଲେ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ସମାନ ଭାବନା ରହିବ ତାହେଲେ ତମେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଯଦି ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ଧ୍ୟାନ ରଖିଥିବ ତେବେ ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରେ ନମ୍ବର ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ଧ୍ୟାନ ରଖିଥିବ ତେବେ ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରେ ନମ୍ବର ମିଳିଯିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଏକତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ବିଶେଷତା ହେଲା ଅନେକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ବାତାବରଣ ଏଭଳି ହେଉ ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦବୋଧ ହେଉଥିବ ଯେ ଏମାନେ ଅନେକ ନୁହନ୍ତି, ଏକ ଅଟନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ଏକତାର ତରଙ୍ଗ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଧର୍ମ ଏବଂ ଏକ ଧର୍ମ ଏକ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା କରିବ। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଭିନ୍ନତାକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଏକତା କାୟମ କର। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ସ୍ନେହରେ ହଜିଛି, ସ୍ନେହରେ ମଜିଛି, ସ୍ନେହରେ ଭିଜିଛି ପ୍ରାଣ ମୋ। ସ୍ନେହରେ ହଜିଛି, ସ୍ନେହରେ ମଜିଛି, ସ୍ନେହରେ ଭିଜିଛି ପ୍ରାଣ ମୋ। ସ୍ନେହର ସାଗର ଶିବ ବାବା ମୋର, ହୃଦୟ ବୀଣାର ସ୍ୱର ମୋ। ସ୍ନେହର ସାଗର ଶିବ ବାବା ମୋର, ହୃଦୟ ବୀଣାର ସ୍ୱର ମୋ। ସ୍ନେହ ମୂଳେ ଏ ଜୀବନ, ସ୍ନେହ ମୂଳେ ଏ ଜୀବନ, ସ୍ନେହ ବିନା ଘର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ନେହ ମୂଳେ ଏ ଜୀବନ, ସ୍ନେହ ସରାଗରେ ଭଲ ପାଏ ଯିଏ, ବାବା ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସ୍ନେହ ସରାଗରେ ଭଲ ପାଏ ଯିଏ, ବାବା ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସ୍ନେହ ବଦଳରେ ସବୁ ବୋଝ ନେଇ ମଉଜରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ସ୍ନେହ ମୂଳେ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି, ସ୍ନେହ ମୂଳେ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି। ସ୍ନେହ ହରି ନିଏ କର୍ମ କ୍ଳାନ୍ତି, ସ୍ନେହ ମୂଳେ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି। ସ୍ନେହ ମୋତିହାର ହୋଇ ରହିଥାଅ ପ୍ରିୟ ବାବାଙ୍କର ଗଳାରେ। ସ୍ନେହ ମୋତିହାର ହୋଇ ରହିଥାଅ ପ୍ରିୟ ବାବାଙ୍କର ଗଳାରେ। ସ୍ନେହରୁ ସମର୍ଥି
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଆସଇ ଷୋହଳ କଳାରେ। ସ୍ନେହ ଥିଲେ ଲାଗେ ଯୋଗ, ସ୍ନେହ ଥିଲେ ଲାଗେ ଯୋଗ, ସ୍ନେହ ଦୂର କରେ ଅଭିଯୋଗ, ସ୍ନେହ ଥିଲେ ଲାଗେ ଯୋଗ। ସ୍ନେହୀ ଆତ୍ମା ହୋଇ ରହିଥିଲେ ସଦା, ବାବାଙ୍କ ଆଶିଷ ମିଳଇ। ସ୍ନେହ ଆଧାରରେ ଅସମ୍ଭବ କାମ ସହଜେ ସମ୍ଭବ ହୁଅଇ। ସ୍ନେହ ଯାଦୁ ମନ୍ତ୍ର ନେଇ, ସ୍ନେହ ଯାଦୁ ମନ୍ତ୍ର ନେଇ, ସ୍ନେହ ବଳେ ସର୍ବ ସିଦ୍ଧି ପାଇ, ସ୍ନେହ ଯାଦୁ ମନ୍ତ୍ର ନେଇ। ସ୍ନେହାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଜାଗରଣ କର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଦିବସ ସ୍ମୃତିକୁ। ସ୍ନେହ ବିମାନରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯିବା, ବାବା ପାଶେ ରଖି ମତିକୁ। ସ୍ନେହ ଆମ ପରିଚୟ, ସ୍ନେହ ଆମ ପରିଚୟ, ସ୍ନେହ ଦେଇ ସ୍ନେହ ପାଉଥାଅ, ସ୍ନେହ ଆମ ପରିଚୟ।